Alhamdulillah sehat. Mas Marsis. Selalu cadar kamera. Iya. Aku bersalaman kalau kan kira bukan dia ya kamu ya kan sini dia mantan pada waktu cacaran kalau beda Riku ini dilarang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. All
ترجعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بالله ما في السماوات وما في الأرض ويعوذه من يمسك وهو يمسك بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. عبد اللطيف على أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. الفاتحه. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل رسول صلى الله عليه وسلم وما وسلم كما تقبل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة وبركة وشفيعنا وقوة أمرنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع المرسلين والسيئات الشهداء والتابعين والعلماء العاملين والمصطفى المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل رب العالمين والملائكة المقربين جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات والمؤمنات مخرجنا بل وبرها وجميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدنا وعلى رسول الله أنه بالسبب والأجره. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأعفهم. اللهم أصل المغفرة والمغفرة عن القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima kegiatan inti yang akan diberikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pertemuan FKD di bulan Ramadan. Insyaallah kita memiliki banyak manfaatnya. Ya, lanjut saja ya. Kayaknya kalau misalkan langsung ke apa sebenarnya apa yang biasa informasi-informasi kayaknya takut ya mau berdoa langsung balik ke saya. Gimana dengan adanya acara ini panjenengan semuanya merasa ada manfaatnya enggak? Ya, kita kayaknya baru pertama ini ya terus bareng, walaupun enggak ada pacitan. Rasanya enggak ada pacitan. Sekali-kali lah ya, ibaratnya di Ramadan ya kita saling menghormati. Terus bayar tua-tua ya masa ya pada terus. Aliran sesat. Low battery, please charge. Power off. Ada yang ngantuk ini? Kayaknya mau kita berarti pada mama KPP. Tapi sih video ini kok videonya tetap ya ini kebetulan untuk hari ini Bu Desi izin nggak bisa ikut karena ternyata di jadwal bidan itu Bu Desi di jadwal malam tadi malam. Terus kita baru sadar pas lagi sudah di pertengahan tanggal jadi nggak bisa request biar bisa datang semuanya. Oke. Dan alhamdulillah kegiatan hari ini bisa berjalan dan sesuai dengan rencana ya Bun. Yang bulan kemarin kita ada rasa-rasa FKD karena biasanya itu kalau yang FKD bulan puasa itu diliburkan. Ya, terus ada beberapa desa yang seperti itu. Ada juga yang pada buka bersama. Dia cuma kan kayak kita kan kayaknya tidak memungkinkan. Ya, apalagi yang kayak Devi, Budus lagi. Ada orang Baliwungi kan kelas kan seperti atau ya kan. Apalagi yang dari atas juga kan nggak memungkinkan juga malam-malam pada yang pinesan ke bawah kan apa tidak seperti malah. Jadi ya kita ganti kegiatan yang insya Allah tetap ada manfaatnya. Oke. Nah, terus tujuan yang selanjutnya seperti biasa tadi mau ada pengisian siraman rohani. Tapi buat di ada memang yang namanya FKD itu kan kesempatan kita untuk evaluasi 1 bulan yang kemarin. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini secara pribadi mungkin mewakili teman-teman kita mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu, kalau misalkan memang beberapa mungkin dalam 1 bulan kemarin itu yang namanya minta data, yang namanya minta harapan itu karena kita juga dibagi data juga seperti itu. Nah, contoh aja yang saya katakan itu kan sebenarnya dari bidan itu sudah ada woro-woro. Cuma dari kita juga masih bilang biar ini untuk apa, tujuannya nanti kedepannya gimana, kita masih belum jelas. Nah, pada akhirnya juga Puskesmas bikin grup sendiri yang di situ isinya itu kader khusus CKG untuk yang selebihnya itu Mbak Warsini. Makanya yang kemarin suruh mengorganisir itu Mbak Warsini. Jadi misalkan ada panjangan yang kesusahan untuk memasukkan data, misal bingung, gitu nih, ditunjuk angkanya siji sih itu tanda bintang, makanya tanya sama Mbak Warsini nanti dicek ya. Nah, terus yang kemarin memang ada beberapa data yang sudah dimasukkan, bilang itu juga sepertinya itu sama kayak yang lansia. Sama menggunakan aplikasi satu seperti itu sama, jadi ada kemungkinan memang orang lain buka takut main di HP kan kelihatan kecil ya, ternyata dia itu menghapus punya desa lain itu juga bisa. Makanya yang sekarang itu linknya itu dibuat per desa sendiri-sendiri, jadi kayak yang lansia persis, dan itu sudah saya sematkan di deskripsi grup. Jadi kayak misalnya dengan arah laporan lansia di deskripsi grup itu ada linknya dari klik. Terus juga yang CKG itu juga ada. Terus yang data ibu hamil apa ya, imunisasi ya, imunisasi juga itu ada. Jadi kita harapannya itu bisa saling sama-sama evaluasi. Misalkan mungkin kan kita kan juga nggak luput dari kesalahan ya, misal Bu Desi nginput ibu hamil ternyata di semampir kurang 1, jangan bisa cek oke udah kumpul, jadi bisa saling mengingatkan. Oke, jadi monggo silakan dibuka-buka linknya, grupnya, jadi tahu itu kamar kita. Caranya kayak apa ya, caranya kayak budangnya dewek lah, data imunisasi yang kono, data pasien yang kono, lansia yang kono gitu. Terus juga link gizi, laporan gizi juga di situ. Nah, untuk yang laporan-laporan yang baru itu kan link lansia sama link gizi, ada kendala, ada yang bingung nggak dari kolom-kolom yang harus diisi? Sekarang ada kebetulan udah garap Januari Februari ya.
Maaf juga udah ya. Tadi siapa ya? Apa? Itu yang dibikin gue tadi apa? Udah siapa tuh? Itu yang ini yang bulan Maret. Surprise ya? Dirinya? Sini sponsor dia udah. Ya itu kan ketika yang Febri kan secara keseluruhan semua desa ada beberapa yang belum. Kemarin sampai di hati. Ya ke depan Bisa? nah itu biasanya yang kita itu 3 ya, yang laporan dizi, kita fokus laporan dizi dulu. Itu ada F3 itu yang jadi pada kalau sing laporan manual yang biasa kemarin kita foto itu sama, tinggal nyontoh. Cuma di situ kayaknya ada kolom yang hilang, turun apa yang hilang gitu ya, kayak turun atau tetap Terus kali banyak yang bilang kecil itu ya. Terus laporan pertumbuhan sama perkembangan nanti yang lainnya itu bidan yang isi karena rekaman dari semua kota. Nah setelah jenengan ngisi dari itu baru sebagai bahan kita ngisi di aplikasi. Jadi ada aplikasi lagi tapi bidan yang ngisi. Jadi yang misalnya nggak ngisi itu ya kita bisa garap dan itu langsung dipantau sama BIM. Makanya orang bisa meloboni yang ngomongnya bis boleh apa dulu ya manut baik. Nah ini begitu juga dengan lansia. Apalagi sekarang itu memang semuanya itu dituntut dengan aplikasi internet HP ya. Pokoknya itulah semuanya dan kita memang dituntut juga untuk mengikuti dan seimbangi. Tambah lagi sekarang itu presidennya baru ada CKG. Coba yang belum tahu CKG itu siapa? Kepanjangannya apa? Cek ATM? Cek apa? Hah? Ya, cek kesehatan gratis ya. Cek KG ini ya, soalnya nanti pasti di luar dari jenengan itu tanya sama badan. Kenapa? Iya. Oh, ya jadi bikinkan gambaran dulu ya biar nanti jenengan bisa menjelaskan keluarganya. Jadi CKG itu memang cek kesehatan gratis dari programnya Bapak Presiden saya Prabowo ya. Jadi harapannya Pak Presiden itu kesehatan warga masyarakatnya itu setiap tahunnya dipantau. Ya, kalau misalkan dipantau setiap tahunnya, jadi setiap kalau yang sekarang itu kan yang ulang tahunnya itu Januari sampai April, ya itu yang harus memasukkan kesehatannya di entry visit. Makanya itu ada beberapa warga yang sudah dapat WA itu karena kita melakukan entry duluan, oke? Karena untuk mengejar waktu dan entry itu bisa dilakukan di puskesmas, kita cicil ada petugasnya sendiri dari sana. Nah, tapi belum selesai sampai situ toh. Nanti setelah di entry itu warga-warganya itu harusnya itu datang ke puskesmas untuk melanjutkan pengecekan, cek kesehatannya dilanjutkan. Itu kan baru screening. Langsung ke puskesmas untuk apa? Tambahannya itu ada cek laporan, ada cek HIV, ada cek HBsAg, terus HB berdasarkan ya, iya kolesterol asam tinggal ya. Ya pokoknya intinya masuk puskesmas diambil darahnya, terus nanti ada beberapa yang cek. Itu juga sekali toh. Iya cukup 1 kali. Pas dari ulang tahun ya. Iya pas dari ulang tahunnya atau sudah itu. Yang penting bulan itu. Cuma kan saya nggak ngeli-ngeli sampai laporan. Nah nanti dari laporan kalau sudah selesai itu dapat tiket, bukan tiket lagi, ada tiket lagi. Nanti nanti dapat surat lah bahwa dia itu sudah memeriksakan dirinya dan sudah sampai lengkap. Jadi kalau cuma baru dapat yang SMS itu baru pemberitahuan pendaftaran itu yang caranya boleh tiket itu kan. Nah tiket itu yang harus digunakan untuk puskesmas untuk cek itu yang laporan. Jadi nanti harapannya itu dari pemerintah setiap warganya itu caranya perhatian sama tubuhnya sendiri setiap tahun gitu. Jadi sih pada baik menurut kita ya itu kayak asalkan dia itu datang ke posyandu ya jadi sudah terpantau. Tapi kan tidak semuanya warganya itu mau datang kajian. Terus tambahannya itu nggak ada cek laporan di posyandu. Jadi kalau udah posyandu kan harusnya undang petugasnya sendiri kan nggak mungkin kan karena petugasnya itu 2 orang itu mungkin di warganya yang sebelum ke puskesmas. Nah data yang kemarin panjenengan itu memasukkan itu bisa menjadi sasarannya panjenengan sebagai sasaran yang harus datang ke posyandu sebenarnya itu sudah malah sekalian cerita timbuk kayak yang perantau kayak yang meninggal kan malah tidak kelihatan dan ini yang belum pernah datang ke posyandu malah itu sudah langsung kelihatan itu karena itu data dari KPU pas kemarin jadi tinggal ditambahin yang data sudah jelas ya setiap bulannya tinggal tambahin yang remaja anak prasekolah sama remaja siapa tahu iya remaja karena lagi jadi iya pas liburan jadi kalau misalnya remaja itu diambil pak iya karena masih liburan ya sama kayak kita punya pada BO kan tidak boleh info jadi kayak gitu intinya itu hanya sebagai pendaftaran untuk CKG main oli tiket kan ada tulisan tiket kan di situ nah itu tiketnya iya nah jadi next bisa itu dipilihnya nanti kita dialihkan ke aplikasi satu CK Mobile kalau jangan sih aplikasinya jadi aplikasi nggak bisa buka iya harus diverifikasi jadi kan ada pilihan yang ngambil kependudukan apa ke fasilitas kesehatan gitu karena memang ini hal baru dan kepriwe informasi yang datang itu setengah-setengah kita pun rasanya seperti itu jadi ya nunggu perkembangan informasi lah gitu ya semakin panjang semua tidak kalah ngertinya daripada warga yang lain jangan harus lebih tahunya yang paling tahu kamu lah saya kaget dia lebih ngerti gue walaupun lebih barang sini terus lihat ke internet buka-buka aja nggak apa-apa kan itu juga banyak informasinya jadi jangan nggak kaget juga ibadah warga aku belum pakai dia kaget juga gitu ya nah itu kemarin yang kaget ya. Terus yang selanjutnya untuk bayi yang baru lahir itu sekarang ada pemantauan yang namanya atresia biliar. Ini tentang empedu, jadi penyakit yang menyerang empedu. Nah dilihatnya dari apa? Dari warna tinjanya, warna E-nya, warna E bayi di buku KIA yang baru ada pernah lihat supaya yang tebel. Sini jeruk ini saya makalah di sini. Informasi itu apa? Nyala nggak perlu ya? Ada khusus untuk yang mulai dari bulan apa sih? Pokoknya ibu hamil yang baru itu pasti dikasihnya begitu. Karena kemarin kan maksudnya perubahan buka itu cepet banget berarti kita baru tahu yang warna paling kayak single bar apa dibalik ya ganti mana sih single bar balikannya warna ganti jeruk terus sekarang ganti lagi bisa lagi iya jadi memang tambahannya itu jadi tambah gawean yang jeruk nih sekarang itu yang buka itu lebih mau fokuskan ke ibunya jadi ibunya simpan pada kita yang taruh anaknya kita yang taruh kesehatannya dewek di situ ada kayak misalkan lembar pemberian makanan lembar pemberian ASI gitu terus kayak ini lembar apa pemantauan tinjanya pun di situ ada untuk yang warna-warna yang udah pernah dites aku kasih dulu itu buat patokan kita di tahun itu ibu nih
Iya sih anak mantan sebenarnya atres juga ya. Jadi atres yang gue mantau. Ada ini. Tapi fotonya dikirim sampai mari ibunya itu kira-kira ini dia biasanya gue si nomor kita warnanya gitu. Itu sampai lahir 2 minggu, 1 bulan sama 4 bulan. Iya, pokoknya ada 4 usia kayaknya. Iya, kemarin yang masih enggak. Ini itu ada nanti anu akhlak ya. Yang penting panjenengan tugasnya itu tanya. Met ibunya juga gaten. Kayaknya kalau misalkan nilainya itu yang 3, 4, 5 ke atas itu aman. Tapi kalau yang nilainya 1, 2, kan itu kayak nomor 1 yang pucet kayaknya ya aku pucet gitu. Itu berarti kita harus ada curiga. Oke, kalau misalkan ada demam juga terus warna enggak kayak gitu, enggak apa-apa, suruh pada konsultasi aja. Enggak apa-apa sama bidannya enggak apa-apa. Gitu ya. Bingung sih ibaratnya. Kadang aku mikir lah kita kemarin ibunya mungkin lahat kayaknya pada dekat gitu. Ini warnanya apa sih gitu. minta, bisa minta, kemudian minta. Iya, pasti kamu menentukan itu nomor berapa untuk warna E-nya itu. Kan kadang ibunya ragu-ragu ya nek kamu memutuskan sendiri. Ya ora apa-apa, terima baik foto. Kamu ngelas lah. Dia minta 2 kali nih, berasa ini. Ya kan karena sekarang memang sudah banyak banget jadi banyak banget itu ya selain SHK untuk mendeteksi apa jenenge kayak kelainan kongenital kayak sindrom apapun itulah ya, kelainan kongenital, kelainan bawaan lahir, terus PJB untuk kelainan jantung, terus ini tambah lagi untuk kelainan yang empedu, jadi kayak penyakit kuning kayak gitu. Makanya dilihatnya itu dari tinja. Kemudian ada gambaran Ibu. Jadi bayi yang lahir itu sekarang sudah langsung di screening dan kalau misalkan ada sesuatu yang memang ke arah sana, ke arah yang tidak normal langsung tindakannya. Apa nih? Masalahnya apa? Iya. Yang CKB, kalau bayi sampai balita itu nggak ke puskesmas, jadi cukup kita screening aja, screening isi di aplikasi. Iya semuanya warga sobat, mulai dari usia 0 sampai iya, yang sudah baik, apa masuk ke CKB, jadi semuanya itu dapat. Nah itu ya ada gambaran ya Bu, kalau sekarang itu memang baru lahir banyak banget yang diperiksa di screening awal, jadi jangan sampai dia itu sudah 2 bulan 3 bulan sebulannya sampai kemenangan dia itu Down syndrome amelas, ya. Paling nggak kalau misalnya memang anak itu Down syndrome, jadi untuk apa caranya hidupnya ke depan itu bisa paling bisa jalan, bisa makan sendiri gitu, walaupun tetap ada keterbatasan ya. Oh, bisa ya itu ya. Nah terus sekarang, nah SDI BTK kayaknya pada jalan nggak puskesmas, kendalanya apa kalau SDI BTK? Kami ini dan orang elegan temenku nih bagi kayak gue sih. ada bukan 16 lah. Ya mana? Selain paten yang belum dapat tapi hari ini nggak hadir siapa? Masih. Kali ini. Wis enggak maaf. Masalah apa nang ngomong sih to? Kita bisa jalan dulu. Tapi kan disuruh enggak pakai mandi dulu. Iya tuh. Baknya ngono dari gini ya. Ono terus. Basri, ini Basri ki kayak gitu. Bagus bajunya ya. Yang ada bayar ya. Hari ini Bu Bidan hore. Oke.
Ih, ini sing ora salaman karo wong, astagfirullah. Iya, ya Allah maafkan aku semuanya. Gue kesuwen gue lah. Ya, mama kena tampaknya. Udah dibaik. Itu dia jatuh ada minyaknya. Minyak kami ini. Sit. Lagi. Panjang umurnya serta mulia, panjang umurnya serta mulia. Tiup lilinnya sekarang juga. Ya, hati-hati ya, musuhun.